Драги браќа и сестри, се радувам што и денеска повторно можеме заедно да дојдеме и да другаруваме со зборовите кои што не се наши, туку доаѓаат од таму каде што навистина и ние доаѓаме, а тоа е во Господ беше зборот и зборот дојде од Господ и зборот постана тело. Ве молам, изгасете го предното светло, да може сликата да ви биде поостра. Додека го гасите с предното светло, сакам денеска пред да го слушнеме зборот Божи, да ви представам еден брат Роберт, кој што го запозна Господ како свој спасител, и брат Роберт ќе го подели со вас она што е најбитно за него, а тоа е како тој го запозна својот спасител. Тој ќе зборува на хрватски, но се разбира, сите верувам дека го разбираме добро хрватскиот јазик. Па, еве, да не должам време, отворете ги своите срца за она што го има да го слушнете од брат Роберт. Брат Роберт, повели. Божи благослов, браќо и сестри у Македонiji. Napet ću se ispričati, jer ovo mi je prvi put ovako da preko, ajmo reći, video zida dajem svoje svjedočanstvo. Puno bi mi lakše bilo da je to ovako uživo, iako i to baš nemam baš nekog iskustva i tu imam treme ovako, pa nemojte ništa zamjeriti ovako. Ja sam tu sebi napisao neke stvari, čisto ono da mogu pratiti ovako. Počeo bi sa jednim stihom iz jedne pjesme, a on ide ovako: zazvao sam, Bog me čuo i spasio. Prije svega želim dati čast, hvalu i slavu našemu svemogućemu Bogu, njegovom Sinu Isusu Kristu i Svetom Duhu. Sad ću vam reći malo o sebi. Imam 57 godina, recimo da sam se obratio prije 2 godine, još nepune 2 godine. Prošao sam rat, logor 9 mjeseci, o tome ću kratko reći. Nakon svega toga stvarno u meni je bilo jako puno mržnje. Prije stvarno bilo jako puno mržnje prema Srbima, zbog svega što se događalo, zbog svega što sam ja prošao, ali onda sam jedan dan uzeo Sveto pismo, Bibliju, i kada sam došao tamo do onoga dijela gdje Isus kaže ljubite svoje neprijatelje, molite za njih, tada sam se upitao tko sam ja da ja njima sudim, da ih mrzim. Kad me Isus Krist, a ja sam se izjašnjavao kao vjernik, kad me on zapovjeda mi da ne mrzim svoje neprijatelje. Što se tiče vjere, prije obraćenja, bio sam onaj klasični vjernik, katolička crkva, pričesti, krizme, sve sam to prošao. Tek sa današnjeg stajališta mogu vidjeti da nisam bio vjernik. Da je to bila vjera po tradiciji i da je to bilo život i življenje vjere po tijelu, a ne po duhu, kako to danas ide kod mene. Klasično je ono bilo, išao sam u crkvu, nekad sam išao, nekad nisam, ali živio sam kako žive ljudi u svijetu. Jednostavno da se ne lažemo. Propovjedanje u katoličkoj crkvi je bilo, barem moje shvaćanje je bilo tako, što god da napraviš, na kraju Bog će ti oprostiti. Ja sam se toga držao, nisam imao ni strahopoštovanja prema Bogu, niti sam se bojao, svjesno sam ulazio u grijeh, bilo je bluda, bilo je svega je ono bilo. S time se ne ponosim, ali to je moj život, to ja izbrisat ne mogu, ali to je Krist izbrisao za mene. Onda ovako da sad skratimo. 23. godine odem kod liječnika i između ostalo liječnik kaže može biti to i to, kaže, a može biti karcinom ovo. Izašao sam od liječnika, sjeo u auto i tada sam zazvao ime Gospodnje, rekao sam Bože moj, sad mi pomozi. Ali to sam stvarno mislio. I što je brat Slav jednom rekao, drugi su, ne znam, odmah počeli razmišljati o doktorima, vamo, tamo. Moje je bilo Bože pomozi mi. Tu počinje moja agonija. Imao sam osjećaj, bio sam prvo sam u tome, nikom nisam govorio, imao sam osjećaj da sam bio kao Job, da me Bog
Vjerujem i da je u neku ruku. On zna zašto da me prepustio Sotoni. Dakle, prošao sam rat, prošao sam logor. Nije bilo takvog straha, ali ovo me je dotuklo. Znači, Sotona ne da me napadao 24 sata dnevno, gazio me. Ja sam već vidio i svoju smrt, i sprovode, i kome ću šta ostaviti, i roditelje, nisam mogao jest, cijele dane sam bio u kući, nisam mrdao, a s nikim to nisam htio podijeliti, jer čekao sam rezultat toga. I onda sam dobio sam nekako spoznaju, molio sam se. Ispočetka sam se molio za sebe, a onda sam negdje čuo da ne treba moliti za sebe, da Bog zna što je nama potrebno i jednostavno sam se počeo moliti za druge. Ne mogu se sad sjetiti kako ali uglavnom upoznao sam brata Slaveta i prvo sam odlučio doći u crkvu vamo sa sestrom Gracijom i o njoj sam rekao i počeo sam dolaziti u crkvu. I toliko me to ganulo jer su me prihvatili ovdje kao da sam cijeli život s njima. I tako Bog je pustio Sotoni da mi radi, najvjerojatnije da bi pokazao šta sam ja bez njega, da nisam niko i ništa i da jedini spas je u njemu. Ovo sve drugo što mi mislimo i razmišljamo, da od toga nema ništa. Čak neke snove sam imao, prvo sam sanjao, vidio sam Isusa, poklonio sam mu se, nosio sam neki glineni čup na sebi i vidio sam onako njegove noge, pogledao sam naglo i pao i poljubio mu noge. To je bio prvi san. Uskoro nakon toga sam sanjao grob, male sanduke, ljesove i na jednom je pisalo i moje ime. Ja sam gledao odgore i tada sam dobio tu spoznaju, mislim čak mi je ta sestra rekla da mi je to znak da se trebam krstiti. Tada sam odlučio da ću se krstiti. Sada ću časom reći, kad sam saznao da imam karcinom, Bog je stvarno počeo otvarati vrata. Brzo sam došao na red za operaciju. Taj doktor koji će me operirati je bio školski prijatelj sa mojom doktoricom, tako da su tu vrata bila otvorena. I dogovorili smo se šta ćemo raditi. Na sam dan operacije, nakon što smo se sve dogovorili, oni dolaze i govore da ne bi to napravili. Ja sad ostajem zbunjen, oni odlaze, ja molim Boga, rekao, Bože moj, pomozi mi, šta sad, da ja inzistiram na tome što smo se dogovorili. I jednostavno, ne znam, molio sam se i na samom operacijnom stolu sam razgovarao s doktorom i dogovorili smo se ipak da mi napravimo onu operaciju kakvu smo napravili. Bogu hvala, na kraju kada je to sve prošlo i kada smo se čuli kroz jedan razgovor, doktor je ovako rekao, dobro da smo to napravili, da nismo išli ono drugo. Tako da, eto, slava Bogu, Bog je dobar, Bog nas čuva, Bog nas pazi. I opet mi je pokazao ko je on. Sad bih na brzinu samo rekao, na primjer, nadnaravna čuda u mom životu koje je Bog načinio. Ja sam preko noći prestao psovati. Nisam nikad psovao ništa sveto, ni ovako, ali one psovke su klasične bile, preko noći sam prestao psovati. Pušio sam, prije kad sam zapalio zadnji cigar, zamolio sam Boga i rekao sam, Bože moj, pomozi mi da se okanem toga zla. Ja ću sada, ja ću dati sve od sebe, ali ti me sačuvaj i ne daj mi da kleknem, da pokleknem. Bogu hvala, evo, prošlo je više od 1.5 dana, nit mi je ikad palo na pamet da zapalim tako da Bog je stvarno čudesan . Ja čitat u životu nikad nisam ništa, jedino što sam čitao to je nešto bilo malo u školi, čak ni to nisam, i u logoru jesam čitao jer nije bilo drugog izlaska, pa je to bio izlazak iz tog zatvora. Ja sada svako jutro kad se probudim skuvam sebi kavu i dok pijem kavu čitam riječ Božju. Bog mi stvarno dobivam velike spoznaje iz te riječi. Evo, čak i na Fejsu tako dobivam neke spoznaje i pišem
i zna me u pol dana uvatiti samo nešto, ono pas mi na pamet i jednostavno da Sveti Duh radi u meni i vrti to i samo mi nešto govori, piši. Vrijeme, provodim vrijeme s Bogom, dosta čitam, razmišljam, promišljam, jednostavno vide se promjene. Ja, glupo mi je govoriti o sebi, ali ljudi okolo mene govore da se vidi promjena na meni, da se vidi taj rad Svetog Duha na meni. Prije svoga krštenja imao sam san. I to je sad to mi je danas došlo onako baš znakoviti san. Kao da sam izišao iz nekog zatvora i preko puta ovako je stojao Isus Krist. Prvi put kad sam ga sanjao, nisam bio dostojan pogledati ga, poljubio sam u noge. Tada kada sam ga vidio, otišao sam i zagrlili smo se, ali zagrlili smo se kao prijatelji. Ništa nismo govorili, ništa nismo pričali. Jednostavno sam potom je dobio da on ne samo što je moj spasitelj, otkupitelj, ne samo što je moj gospodar, ali on je moj prijatelj. Ja njega smatram za prijatelja. A kad imaš nekog prijatelja, onda pred njim nemaš tajni, možeš mu sve reći, ne bojiš se ni osude, ni ničega. Znaš da će te posavjetovati, da će ti pomoći, jer to je prijatelj, to je pravi prijatelj. A Krist je više od prijatelja. Krist nas voli, Krist nas ljubi, Krist je svoj život dao za nas. Tako da, jednostavno kroz obraćenje sam doživio totalnu promjenu i razmišljanja, i razuma, i života, i pogleda na sve. I stvarno sam zahvalan Bogu za ovo gdje jesam sada i tko i kakav jesam sada. Što bi se reklo, stvarno je nestalo novo, a nastalo je novo, staro je nestalo, a novo je nastalo. I nedavno mi jedna prijateljica ovako rekla, što mi je dalo tu potvrdu, kaže, znaš šta, fali onaj stari ti. Kaže, fali onaj stari ti, onaj čovjek iz svijeta, rekao, zaboravi, rekao, na toga više nema, taj je umro. I sad još samo bih htio kratko stihove te jedne pjesme iščitati i onda ću vas prepustiti našem bratu Slavetu. Kaže ovako, sretna sigurnost, Isus je moj. Čak i u vatri on je sa mnom iz dana u dan. Rođen od duha i krvlju spran, njegova žrtva je na križu više no dovoljna. Vjerujem Bogu mom spasitelju, on nikad ne ostavlja me. Potpuno predan u miru s njim, moja budućnost poznaje korake, upravlja. To je moj život, pjesma je to, slaviti uskrsloga kralja sav život moj. Vjerujem Bogu mom spasitelju, on nikad ne ostavlja me. Zazvao sam, Bog me čuo i spasio, zato vjerujem. Božji pozdrav, blagoslov i svako dobro. Evo, sada predajem pastoru Slavetu. Amen. Колку е убаво кога можеме да слушнеме како Бог менува човечки животи. Се надевам дека и сите ние можеме да посведочиме како што брат Роберт посведочи дека старото исчезна и се роди нешто ново. Драги браќи и драги сестри, таму каде што сте во таа просторија во Струмица, таму каде што сите заедно сега ги усмеруваме нашите мисли на Создателот на светот, ве молам, наведни ја својата глава, дали си таму во Италија, бидејќи гледам некои наши од Италија се вклучени, некои од Хрватска, наведни ја својата глава и дојди пред својот Створител. Пред да почнеме да го читаме Божиот текст запишен во Библијата, ве охрабрувам да во молитва дојдеме. Господе, ти благодарам што денеска ги отвараме своите срца, ги отвараме своите мисли. Господе, те молиме благословине. Зборувај ни, Господе, бидејќи животот доаѓа од Тебе. Поучи не, Господе, ако има некој кој што се бори и има чувство на терет, дека носи голем терет во животот, помогни му, благослови го, помогни му и кажи му дека не мора да носи таков терет, бидејќи може да го предаде на Тебе.
Те молиме, Господи, зборувај ни преку Твојот збор, во името на Исус Христос. Амен. Минатиот пат зборувавме за тоа како Библијата има запишено во 27-миот псалам дека Господ е моето светло, дека во него јас ја наоѓам својата храброст, дека понекогаш е тешко кога ќе се најдеш во Божјата чекална и мораш да чекаш на некои нешта во твојот живот да ти донесат некаква иднина. Но денеска би сакал да погледнеме што е она што честопати ние несвесно можеби го правиме, а тоа ни е запишено во книгата на Броевите или 4-та книга Мојсеева, каде што во оваа книга, во 13-та и 14-та глава, израелскиот народ се спрема да влезе во ветената земја. Замислете, 40 години патуваа низ пустината, 40 години и после 40 години тие доаѓаат и го слушаат Мојсие како им вели: одете, извидете ја земјата, погледнете дали земјата е родна, видете ги градовите, бидејќи Бог ни ја дава. Испраќа 12 луѓе. Луѓето одаат и се враќаат назад. И погледнете што тие му зборуваат на Мојсие. Вели: отидоа при Мојсија откако се вратија. Отидоа при Мојсија и при Арона. Целиот Израел се собра во Кадис. И тогаш еден од луѓето кој што ги представуваше сите 10 започна да зборува вака: отидовме во земјата во која што ти не испрати. Навистина низ неа тече мед и млеко. Еве ги нејзините плодови. Но силен е народот што живее во таа земја. Градовите се утврдени и многу се големи, а видовме таму и енакови потомци, видовме таму луѓе како джинови. Земјата ги голта луѓето. Не можеме да освоиме земјата. Еден од тие луѓе зборува и вели: не можеме да освоиме земјата. Тогаш Халев го замолча народот и му кажа да тргнеме и да одиме да ја освоиме без двоумење, зошто Бог ни ја предава таа земја. Но луѓето му рекоа: не можеме да го направиме тоа. Замислете, 40 години одеа на пат кон ветената земја. Бог им даде ветување дека ги воведе во таа земја. Но се случи нешто. 10 луѓе доаѓаат и велаат да се вратиме назад. Народот станува и вели: зарем Бог не доведе до овде да умреме? Подобро ќе беше да не излеземе од Египет. Во книгата на Евреите, во посланието на Евреите, 3-та глава, 19-тиот стих вели: неверието, неверството ги држеше луѓето да не влезат во таа земја. Зошто? Затоа што гледаа на проблемите. 10 луѓе гледаа на проблемите, дека градовите имаат зидови, дека таму има војска, дека луѓето се големи и дека не може да ги освојат. Но двајца од тие луѓе, ни се вели, Исус Навин и Халев, ги раскинаа своите облеки и рекоа: земјата низ која поминавме да ја освоиме, гледаме дека е добра. Ако биде Господ со нас, милостив ако ни биде, ќе ни даде да ја освоиме таа земја. Тоа е земјата во која што навистина тече мед и млеко. Бог е со нас. Не бунете се против Господа, не бојте се од народот на таа земја. Па тие се залог за нас, тие се без заштита. Господ е со нас, не бојте се. 10 луѓе велаат невозможно, 20 луѓе велаат возможно е. Од овде можеме да научиме дека не секогаш мнозинството се во право.
Честопати народот е како стадо. Каде еден оди, сите го следаат. Сега овие 10 луѓе кои што се враќаат после извидувањето на земјата, го водаат народот во грев, бидејќи својата вера ја ставаат во она што го гледаат. Браќа и сестри, зарем не е така со животот? Колку пати Бог во Библијата ни има проговорено дека ќе биде со нас, да не се грижиме, да ги ставиме своите проблеми во неговите раце, да го фрлиме својот терет на него. Но нашиот здрав разум понекогаш ни вели, не прави го тоа, не може апсолутно да го направиш тоа. И кога така размислуваме, тогаш доаѓаме во ситуација да ги промашиме најбитните битки кои што треба да ги задобиеме во животот. А тоа е да продолжиме сами да се бориме. Народот беше голем. Таму беше војска. Имаше и зидови. Дебели, ерихонските зидови. Но за Халев и за Исус Навин тоа не беше проблем. Зошто? Затоа што тие гледаа на Господ, не гледаа на проблемите. Ѓаволот секогаш сака да нашиот поглед го држиме вперен кон проблемот. Бог сака нашиот поглед да го држиме на зачетникот на животот. Многу луѓе се полни со гордост и велаат вака, што ќе кажаат соседите, комшиите, што ќе кажаат родителите, што ќе кажаат пријателите, ако јас го завртам другата страна на образот, ако јас опростувам, па ќе ме мислеат дека сум луд. Не се добива битката со наведната глава, битката се добива со тоа што ќе се борам. Не. Исус Навин вели вака, да, народот е голем, но ако Бог биде со нас, а ќе даде Господ милост, ние ќе бидеме победници, затоа што Бог ставил заштита на нас, а на нив нема заштита. Пријатели, ѓаволот има една единствена задача, а неговата задача е да го уништи твојот живот. Но како ќе го уништи твојот живот? Ако успее да те увери да му помогнеш сам да си го уништиш животот, да дојдеш во ситуација и да кажеш, ветената земја, таму, тој народ, тој проблем, ма готово, нема спас за мене. Исус вели вака, дојдете кај мене сите кои што сте уморени. Земете го мојот јарем. Дозволете ми јас да се борам за вас. Токму тоа Исус Навин го прави. Им вели, еј луѓе, ајде да гледаме на Господ. Знаете, светот во кој што денеска ние живееме е свет на лоши вести. Секој ден, на секое место, на секое каче, во секое време, ѓаволот ти испраќа предупредување дека светот оди во пропаст. Тоа е така. Ние сме свесни. Но не смееме да дојдеме во ситуација да се затвораме во некаква соба на страв во кој што секој ден ние ќе го живееме тоа чувство. Знаете, Библијата ни вели дека ние со Христос сме победници. Исус сака да биде среќен. Овие луѓе доаѓаат кај Мојсија и му велат, Мојсија, готово. И народ тргна на Мојсија да ги каменува. И вели, Мојсија се поклони пред Господ. Погледнете што правите луѓе праваат. Читете го 14-та глава од книгата на Броевите. Вели, Мојсија се поклони пред Господ. Кога ѓаволот ќе те нападне, поклони се пред Господ. Кога ѓаволот ќе нападне и ќе сака да те повреди, поклони се пред Создателот на небото и земјата. Често пати знам да кажам, ако научиме да бидеме на колена пред Господ, тогаш
ке стоиме пред проблемите на исправени нозе. Замислете, израилскиот народ 40 години живееше, да секој ден ја гледаше Божјата милост. 40 години јадеа мана. Собираа од земјата храна. Кога немаше вода во пустињата, Бог им даваше од каменот вода да потече. Кога требаше месо, им носеше препелици, пилиња. Вели, 40 години чевлите не им се искинаа. Можно ли е после 40 години пак да имаат сомнеш и да кажаат, подобро беше да умреме таму некаде во Египет? Погледнете какви сме ние луѓето. Не е ни чудо што Библијата има запишено, о, неверен Тома. Јас и ти, драги брате и драга сестро. Јас и ти му подпомагаме на ѓаволот да не порази, поради тоа што Бог кога не повикува да ја ставиме својата доверба во Него, ние доаѓаме и велиме, не, тоа не е можно. Не, тоа не е можно. Не може Господ да ни помогне. Вака работите не се случуваат. Верата во Господ ги отвара оние невозможни нешта да постанат стварност во нашиот живот. Дали знаете кој ќе биде најубавото невозможно нешто кое што ќе постане стварност во твојот живот? Смртта ќе биде победена. Кога срцето ќе престане да чука, кога очите ќе се затворат и ќе го издивнеш последниот здив од твојата плуча, ќе го видиш Создателот на небото и земјата. И тогаш ќе го погледнеш своето тело и ќе кажеш, навистина, тоа било правот. А јас се враќам кај оној кој што ми кажа, драго моје дете, дојди во прегратките на твојот татко. Браке и сестри, сите ние пееме вака. О, сакам да дојдам во небото. Сакам да бидам во небото. Но никој од нас не сака да умре. Зошто? Нормално е, смртта е нешто страно. Израелците одеа 40 години преку пустињата со цел да дојдат во ветената земја и кога требаше да влезат, сакаат да се вратаат назад. Зошто? Зошто често пати ние велиме, мора да простуваме, а кога ќе треба да простиме, велиме, а не можем да простам. Зошто често пати ние велиме, треба да му се молиме на Господ, а кога треба да се молиме, велиме, немаме време. Зошто? Постои стар човек во нас, постои стара природа и грешна природа. Но Исус, Навин и Калеб, тие се некаде околу 40 години стари. Тие беа свесни. Кога гледам на Господ, проблемите се мали. Тие тамо дојдоа и видоа големи луѓе и джинови и прекрасни плодови. И тие видоа дека овде постои војска. Но тие видоа и нешто друго. Тие видоа дека тоа е залог, тоа е ништо, тие ќе бидат поразени. Тие видоа и нешто друго, дека се мокниот Бог кој што ќе водеше нив преку пустињата, преку ног во огнен столб, преку денот во облак. Тој Бог што го раздвои Црвеното море пред да излезат од Египет е со нив. Замислете, колку пати можеме да сведочиме дека Бог ни помогнал кога сме биле болни, кога не сме имале пари, Бог ни дал можност да преживееме, кога не сме имале излез, Бог направил пат. Но кога повторно тоа ќе се случи, да дојде болест, тогаш велиме, готово е, нема спас за мене. Зошто така размислуваме? Браке и сестри, ако ја читаме Библијата секој ден, ако секој ден поминуваме време во молитва со Бог, ако секој ден се дружиме со Створителот на светот, тогаш многу полесно
ќе ги победиме оние битки кои што предстојат пред нас. Но ако нашата вера во Господ се сведува на тоа дека само треба да дојдам во недела и да кажам убав збор, Господ да те благослови, тогаш многу битки кои што треба да бидат добиени ќе ги изгубиме. Замислете, што Бог му зборува на Мојсие, вели ќе го уништам тој народ. 14 глава Бог слуша како Мојсе вели, Господи, имај милост. А Бог вели, ќе му дадам милост. Но она што израелците го рекоа, ние подобро е да умреме во пустињата, отколку да одиме таму помеѓу тие големи луѓе, подобро е да умреме. Тогаш тие самите се пресудија, Бог рече, овие луѓе ќе умраат во пустињата и нема да влезаат во ветената земја. Затоа книгата на изреките, на мудрите изреки, 18 глава вели вака, вашите зборови имаат моќ на живот или смрт. Ако ги користиме своите зборови како овие луѓе, подобро да умреме, тогаш ја повикуваме смртта и на вистина почнуваме да умираме. Но ако дојдеме пред зид, пред проблем, пред Црвено море, пред големи луѓе, пред нерешиви проблеми, и ако дојдеме и кажеме, Господе, ти си со мене, јас ќе го решам нерешливото, Бог вели, во твоите зборови всадив живот и ти ќе бидеш победник. Затоа, без разлика што животот ти носи, подигни ја главата. Не бој се, Бог е со тебе. Ако даде Господ во недела, јас ќе бидам во Струмица. Но со мене ќе имаме и гости од Хрватска. И ќе можете да слушате од тие гости како Бог ги водел. Како Бог ги водел. И како тие луѓе ја нашле смислата на животот. Затоа ве охрабрувам во недела во 18 часот, повикајте луѓе да дојдат и да слушнаат жива порака во Струмица, во спортската сала, во 18 часот. Браке и сестри, не смееме да живееме како овие 10 извидници, како овие 10 мажи кои што доаѓаат и велаат, готово е, да се вратиме назад. Затоа апостол Петар му вели на Исус, Господи, кај да одиме? Само кај тебе постои живот. Само кај тебе постојат зборови на живот. Драги пријатели, погледнете ги вестите. Дали се на Канал 5 Ситл, Алфа телевизија, дали е на Хрватска телевизија или некое друго место. Само лоши вести. Кај на друго место да слушаме добри вести, освен кај Господ. Затоа првото нешто што мораме да го научиме, немојте да го гледаме проблемот како нерешлив, да го гледаме изворот на животот, створителот на небото и земјата, кој што ги решава нашите проблеми. Второ нешто, овие двајца луѓе, Исус Навин кажа вака, Бог е милостив и тој ќе се бори за нас. Брате, сестро, Бог е милостив. Вистина е. И Бог сака да се бори за тебе. Бог сака да се бори за мене. Затоа, што е она што треба да го победиш во твојот живот? Грев? Болест? Финансиски проблеми? Или твојата гордост? Јас верувам дека тие 10 луѓе таму биле прегорди. Гордоста не им дозволувало да дојдат и да кажаат Бог ќе ни помогне. Па затоа рекле, ајде да се вратиме назад. Многу луѓе денес гордоста ги води во проблем. Она што се случи во Кочани, македонската гордост и лудост одведе 59-60 луѓе да згаснаат.
македонската гордост. Знаете, кога Титаник потонувал, има една случка, сигурно можеби некој од вас ја има и слушнато, како луѓето од последниот чамец кој што се спушта во водите на Атлантик, му велаат на таткото, стави го детето, а таткото вели не, детето останува со мене. Јас не верувам дека Титаник тоне. Таа кратковидна љубов, полна со гордост, го одвело тоа дете во смрт заедно со неговиот татко. Денеска ти кажа, ако веруваш во Господ, читаш Библија, па ти ќе бидеш нововерец. Точно потребна ти е нова вера. Бидејќи од старата немаш никаква корист. Вера во која што ќе можеш да псуеш, да крадеш, да мразеш. Тоа не е никаква вера. Но новата вера е оваа. Да простуваш. Да љубиш. Да сакаш. Да бидеш добар татко, да бидеш добра мајка, да бидеш добар родител, да бидеш добра баба, да бидеш добар дедо, да имаш наветната глава пред Створителот на небото и земјата во моменти кога треба да бараш мудрост. Па има ли нешто поубаво од тоа? Има ли нешто подобро од тоа? Брате, сестро, што можеме денеска да научиме? Може би многу едноставна порака. Мојсија ги испраќа, ја испраќа извидницата, праќа 12 луѓе, 10 доаѓаат и носаат негативни вести. А двајца, кои што го виделе истото, носаат позитивни вести и велаат, Бог е со нас. Може би целиот свет и цела Македонија вели вака, не постои живот повеќе за нас во Македонија. Но може би Бог ти вели вака, постои живот во Македонија, ако го пронајдеш Творецот на животот. Ако се сретнеш со Создателот на животот. Ако дозволиш животот од небото да влезе во твоето срце, да ти даде простување на твоите гревови, да ги отвори твоите духовни очи, бидејќи многу луѓе имаат очи, но не гледат. Слепи се. Тие 10 луѓе биле слепи. Овие двајца гледале со Божите очи. Гледаш ли на твојот живот со Божите очи? Или ќе кажеш, тешко, не знам како ќе биде. Почнувам да паѓам. Библијата вели, стани. Ти што лежиш, стани. Како што Исус му вели на тој човек таму во бањата на Витезда, кој што лежи 37 години, вели, сакаш ли да си одиш дома? Господи, нема кој да ми помогне. Вели, земи си ја постелата, стани и оди си. И човекот стане. На еден друг му вели, сакаш ли да прогледаш? Нема кој да ми помогне. Тогаш Исус му вели, прогледај. Сакаш ли да живееш? Те прашува денеска Господ. Тогаш дојди и кажи, Господе, сакам да живеам. Сакам да живеам. Знаете, многу луѓе денеска не живеат. Исплашени се. Збунети се. Помогни. Покажи со твојот живот. Бидејќи Господ ти дал мисија, а тоа е да ти зборуваш на другите луѓе каде е животот. Но пред да им кажеш каде е животот, самиот мораш да го пронајдеш тој живот. Затоа наведни својата глава со мене. Браке и сестри, таму во својата просторија каде и да сте, но посебно за вас цркво драга. Ние сме заедно сега пред престолот на Господ. Наведни својата глава и кажи му, Господе, токму сега го отварам својот живот, го отварам своето срце. Те молам, помогни ми да гледам со очите со кои што гледа овие двајца луѓе кои што ја донесоа добрата вест, дека проблемите не можат да не уништат, бидејќи Господ е со нас.
Боже, благослови ги моите браки и сестри. Те молам, да им здравје на оние кои што требаат здравје, да им храброст на оние што требаат храброст. Благослови ги оние, Господе, кои што требаат понизност. Како што брат Роберт кажа, Господ ми даде храброст да кажам, Боже, стави љубов во моето срце. Не се плашам од смртта, бидејќи гревот е поразен. И Бог ми даде опростување за моите гревови. Нека е прославено, небесен Татко, Твоето име. Чувај ги моите браки и сестри во името на Исус. Амен. Драги браки и драги сестри, дојдовме до крајот. Брат Јоско ќе се припреми да испееме уште една песна. Но во недела во 18 часот ќе имаме гости во Струмица. Ќе бидеме заедно таму. Ќе читаме Библијата, ќе разговараме и ќе се молиме и ќе ја носиме најубавата вест, а веста е токму ова, дека Бог толку го засака овој свет, што го даде својот син, да секој што верува во него, да не погине, туку да има живот вечен. Кој син? Својот единороден син. Затоа, јас се одјавувам. Брат Јоско, повели, браке и сестри, нека Господ биде со вас и се гледаме во недела. Довидување.